जय जगन्नाथ कहतु केमती अच्छी पुणी थे आपण मानक स्वागत जनाऊँ एक बहुत बढ़िया आउ इम्पोर्टाट वीडियो माध्यम आपण मानक प्रथमे मोर अनुरोध जो मैंने मत शुणुंट जानी दयाकोर ये भिडटी को संपूर्ण रूपे शुणा चेष्टा करेंगे। आपण जदि भिडटी को शेष पर्यंत शुणुंट तो मोर सबूतक सबू परिश्रम सार्थक हो भिडटी आपण मानक पई अनेक मूल्यवान जहाद्वारा कि आपणकर बहुत समस्या गुड़िक दूर करिबारे सहाय्य करिवो। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी भिडटी को आरंभ करिबा। 24 मार्च 2024 राति को होलिका दहन आउ यह बहुत बड़ विशेष समय होता है आपणकर सबू नेगेटिविटी को होली रे बा होली अग्नि रे स्वाहा कर देबा पई 25 मार्च को रंगवाला होली खेला जिवो। तो ए होली रे आपणक जीवन को विशेष करी किपरि आपण भल दिनटी आपणक पई आनी देबे आपणक जीवन रे कोनोसी प्रकार रो जहा भी परेशानी दुख अछि ताकू को प्रकार शेष करा जाय परिबो आज वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा। तो सांग माने आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माननकु मोर गोटे विनम्र अनुरोध कि जदि आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो कृपा करी सब्सक्राइब करि दियंतु आउ हां बेल बटन को दबेबा बिल्कुल भी भूलंतु नाही। हमर जो होली पर्व आसी थाए तो होली रो 8 दिन पूर्वरु होलाष्टक आरंभ हो जाए माने एही 8 दिन रो एपरि महत्व अछि कि या भितरे एही 8 दिन भितरे केते गुडे कार्य को करिबा पई वर्जित करा जाय थाए। नॉर्मली ए जो होलाष्टक होई थाए ना लोक माने एही दिन भितरे कोनोसी भी नुवा जिनिस किनि न थांती कोनोसी नुवा काम मध्य करि न थांती जहाको एक प्रकार भूल धारणार प्रथा बोली कहि थांती। एही समय रे बाहाघर गृह प्रवेश किंबा जो षोल संस्कार हेई थाए से किंबा को नुवा जगार भूमि पूजन करिबा कथा ए केतोटी जिनिस वर्जित मना जाय थाए आउ किछि नय। या खाली आम मनर गोटे भूल धारणा कि होलाष्टक भितरे आमे किछि जदि किणा किणी करिबा कि किछि गोटे भल काम करिबा काले आमर किछि असुविधा हेइ जिवो एमती एकदम केते प्रकारर कोन मन भितर को आमर आसी थाए सेहि पई आमे एहाकू गोटे भूल धारणा बोली कहि थांतु। ए जो होलाष्टक हेइ थाए ना एथिरे प्रत्येक दिन गोटे पर्टिकुलर ग्रह उग्र रूप रे रहि थांती जेमिति कि ए वर्ष 2024 मार्च 17 तारिख को चंद्रमा पूरा उग्र रूप रे रहिबे। मार्च 17 तारिख को आपण को चंद्रमा संबंधित जो सबु नुआ काम गुड़िक अच्छी ताहा केबे भी करिवे नाही माने आपण 17 मार्च को कोनोसी प्रकार जल संबंधित क्षीर संबंधित एपरि किछि नुआ काम आपण आरंभ करिबा को चाहुतंत तो केबे भी ए भूल करंतु नाही। 18 मार्च को सूर्य उग्र रूप रे रहिबे तेनु सेही परि सूर्य सहित जोड़ा जाइथिबा कोनोसी भी काम आपण आरंभ करिबा ठीक हबो नाही। एपरि काम को आपण पूरा पूरी अवॉइड करिबा को पड़िबो। पुनी 19 मार्च को शनि मध्य उग्र रूप रे रहिबे लेबर सहित संबंधित मेसिन सहित संबंधित को भी मुख्य काम आपण ए होलाष्टक रे 19 मार्च तो केबे भी करिबा कथा नुहे। 20 तारिख को शुक्र उग्र रूप रे रहिबे तेनु 20 तारिख को कोनोसी प्रकार शुक्र संबंधित रिलेशन संपर्कित कोनोसी भी जिनिस किंबा कोनोसी ब्यूटी संबंधित किछि भल जिनिस किनिबा को चाहुचंती तो केबे भी ए काम करंतु नाही। 20 मार्च को कम से कम एपरि काम को पूरा पूरी अवॉइड करंतु। 21 तारिख को गुरु उग्र रूप रे रहिबे होलाष्टक रे तो 21 तारिख को शिक्षा सह संबंधित किंबा धर्म कर्म सहित संबंधित बहुत इंपोर्टेंट काम जदि आपण करिबा को जाउथिबे तो प्लीज एपरि काम को पूरा पूरी अवॉइड करंतु। 22 आउ 23 रो कथा कहिबा को गले एही दिन तिथि मिला जुला सेति पई 22 आउ 23 को बुध उग्र रूप रे रहिबे। एही समय रे बुध आउ केतु संबंधित को भी काम आपण को करिबा कथा नुहे। तापरे 24 को मंगलवार से दिन राति को होलिका दहन होई थाए। 24 मार्च को मंगल ग्रह उग्र रूप रे रहिबे तेनु एही दिन मंगल संबंधित को भी मुख्य काम आरंभ करिवे नाही। तापरे मार्च 25 तारिख से दिन होली रो दिन एही दिन होली खेला जिवो रंगवाला होली। एही दिन राहु उग्र रूप रे रहिबे बिजुली संबंधित कोइला संबंधित को भी राहु संपर्कित को भी मुख्य काम को आपण आरंभ करिवे नाही। तो सांग माने ए तो थिला हमर होलाष्टक भीतर कथा आमको को काम गुड़िक मुख्य रूप से करबा कथा नुहे। एबे आमे कथा हबा 24 तारिख राति को नहीं 24 तारिख राति को होली जली थाए। होली जेते बेले जली थाए ताकू डायरेक्ट भूमि ऊपर जला जाई थाए एहा नुहे जे को कुंड किंबा को बर्तन जला जाई थाए ना एपरि होई न थाए से कोन हेइ थाए ना पूरा डायरेक्ट भूमि ऊपर होलिका दहन करा जाई थाए। होली जळैबा पूर्वरु भूमि ऊपर हल्का गोटे गात खोला जाई थाए पुनी ता भितरे काठी कुटा रखी प्रायतः
କୁଟା ରଖି ଛଣ ରଖି ହୋଲି ଜଳା ଯାଇଥାଏ। ଏଥର ଭଦ୍ରା କାରଣରୁ ରାତି 10:30 ପରେ ହୋଲିକା ଜଳେଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ 24 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମକୁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ହୋଲିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବାର ଦରକାର, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉ, ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ମିଳିଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଢ଼ତରୀ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଧନ ମିଳିପାରୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡ ନେବେ, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୁହାର ଟୁକୁଡ଼ା ନେବେ, ଆଉ ଟିକେ ରୂପାର ଟୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଯୋଉ ହୋଲିକା ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ହୋଲିକାର ଗାତ ଖୋଳିଥିବେ ନା, ତା ଭିତରେ ଏହି 3ଟି ଟୁକୁଡ଼ା ରଖି ତା ଉପରେ କାଠି କୁଟା ଯାହା ବି ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହୋଲିକା ଦହନ କରିବେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏହି 3ଟି ଯାକ ଧାତୁ ବାହାର କରି ବଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛଲା ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ତାହାକୁ ବାମ ହାତର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ରିଙ୍ଗଟିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ପାଇବାର ଗୋଟେ ସୁନହରା ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ, ଯାହା ହୋଲି ଦିନ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବାମ ହାତର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଏହି ଛଲାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସବୁ ସହଜ ସରଳତାରେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବନି ରହୁ, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଉ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ଜାଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଆସୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ବୁରାଦା ଚିନି ଭରି ଆଉ ଜଳୁଥିବା ହୋଲିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ନା, ଆଜି ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନେହେରି ଅବସର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମନ ସବୁବେଳେ ପରିଶାନ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କଣ କରିବି, କୁଆଡେ ଯିବି। ଏମିତିରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲଗାତାର ଔଷଧ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ବି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ହୋଲିରେ କଣ କଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରିବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ କିଛି କଳା ରାଶି ଭରିବେ, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ଭରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ରଖି ଜଳୁଥିବା ହୋଲିରେ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ହୋଲିରେ ପକେଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ କରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଲି ଦିନ ରାତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କାମ କରିବ, ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଖାଲି ମାନସିକ ନୁହେଁ, ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତ ହୋଲିର ପରଦିନ ଯୋଉ ହୋଲି ଜଳା ଯାଉଥିବା ପାଉଁଶ, ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଆପଣ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପାଉଁଶର ଟିକା ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ରାତିରେ ବି ନୁହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇ ପାଉଁଶକୁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ଭଳିଆ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଉଁଶର ତିଲକ ନା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ହେଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଲା ସବୁ ହୋଲିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ହୋଲିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବି। ଏହାକୁ ହାଲକାରେ କେବେ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ଉଗ୍ର ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଶରୀରରେ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶନି ଉଗ୍ର ଯାହାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, କୌଣସି ସେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି କି କୌଣସି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କରିପାରନ୍ତିନି, ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ହେଇଯାଇଥାଏ। କୋଉ ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଗ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୋଲି ଦହନର ରାତିକୁ ଯୋଉ ହୋଲି ଜଳିବାର ଭସ୍ମ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଭସ୍ମରୁ ଟିକେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଲଗେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସେଇ ଟିକେ ହୋଲିର ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ନିଜର
ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଅନୁକୂଳତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫେରି ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ହୋଲିର ମହତ୍ଵ। ଯଦି ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖରାପ ଅଛି ନା ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲିକା ଦହନର ଦିନ ବହୁତ ବଡ ବିଶେଷ ହେଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଅଭିର ପିଙ୍କ କଲର ବାଲା ହବା ଦରକାର, ତାକୁ ହୋଲିରେ ପକେଇ ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ହୋଲି ଦିନ ରାତିକୁ ଦିଟା ମୁହଁ ବାଲା ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଳେଇ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଇମୁଖୀ ଦୀପ ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏହାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଏହି ଦୀପକୁ 10-28 ମିନିଟ ପରେ ଜଳେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିପରି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ଊର୍ଜା ଆସିବ ପୁରା ବର୍ଷକ ପାଇଁ। ପୁରା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏବେ ନେଗେଟିଭିଟିର କଥା କି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର କଥା କହିବା ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଘେରି ରହିଛି ଯେ ତାର କିଛି ଇଲାଜ ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଲିର ଭସ୍ମକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଡବାରେ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଗିନାରେ ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ଢକନ ଥିବ, ତା ଦିହରେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଠା ସୋରିଷ ମିଶେଇ ରଖି ପିତ୍ତଳ ଡବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ରଖିବେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପାୟ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଘରର ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁବିଧା, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ସେଇ ସମସ୍ୟାର ଉପାୟ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ହୋଲିର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ହୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହଉ। ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ହୋଲିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।